یعقوب کا خط نکالیں پہلا باب اور اس کی 2 آیات سے لے کر ہم 4 آیات پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلامی سے میں پڑھتی تھی یعقوب کا آہات اس کا پہلا باب دوسری آیت سے میں پڑھوں۔ اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ خدا کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین ہلیلویا۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی، کوئی بیماری میں ہے، کوئی غربت میں ہے، کوئی اور کسی آزمائش میں پھنسا ہوا ہے، لیکن آزمائشوں کے بوجھ کے نیچے ہیں۔ لیکن آج ہم اس آزمائش کی بات کر رہے ہیں جو خداوند میں رہ کر ہم پر آتی ہے۔ کس آزمائش کی؟ جو خداوند میں رہ کر اب جب ہم دوسری آیات کو دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے اس میں، اے میرے بھائیوں، اے میرے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی اس چیز کے لیے میں بتا چکا ہوں، بھائی لفظ ہے جو مقدسین میں شامل ہو جاتے تھے، راستباز ہو جاتے تھے، خدا یسوع کو قبول کر لیتے تھے، بپتسمہ لے لیتے تھے اور کلیسیا کے ساتھ چلتے تھے، ان لوگوں کو بھائی بولا جاتا ہے۔ اور لکھا ہے اے میرے بھائی، مطلب ایمانداروں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک وہ آزمائش ہے جو ہمارا کیا ہی آگے آتا ہے، ہمارا کیا ہی آگے آتا ہے۔ ایک وہ آزمائش ہے، اگر خدا میں رہ کر ہم آزمائے جاتے ہیں، خدا میں رہ کر ہم آزمائے جاتے ہیں۔ ہم یہ اسی چیز کو اب غور کریں گے آج اپنی زندگی پر۔ اگر ہم مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، یہ کس وقت سے یہ دکھ ہم پر ہے؟ کیا ابلیس ہمیں آ کر آزما رہا ہے اور خدا بھی اس کو کام کرنے دے رہا ہے؟ کیا یا خواہشوں میں ہی پھنس کر جو ہم کرتے ہیں یا ان میں آ کر ابلیس ہمیں دبا رہا ہے، مشکلات کو، بیماری کو ہماری زندگی پر جاری ہو رہی ہے؟ اب یہ بڑا غور کرنے والی چیز ہے، کیونکہ طرح طرح کی تم جب آزمائشوں میں کیا کرو، پڑھو، ایک نہیں لکھی، طرح طرح کی آزمائش لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ اسے کیا، اس کو تم کیا کمال خوشی کی بات سمجھنا، کمال خوشی کی۔ اب جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ۔ اور آپ لوگوں کو مجھے ایک چیز مجھے بتائیں، خادم آپ کو کیسا چاہیے؟ صحیح چاہیے یا فراڈ چاہیے؟ صحیح بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا۔ خادم آپ کو اچھا چاہیے یا ویسا چاہیے جو دھوکہ کرتا ہو، جو خدا کے کام کو پیچھے کر کے لوگوں کو اہمیت دیتا ہو؟ کیسا خادم آپ کو چاہیے؟ بتائیں مجھے۔ اچھا خادم چاہیے تو اچھا خادم یسوع تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی، اور ہم کوشش کرتے ہیں اچھے خادم، ہم بھی اچھے خادم بن جائیں تاکہ خدا کے کلام کو جان سکیں۔ میرے عزیزوں، جب آزمائش آتی ہے، مشکلات آتی ہے، تو وہ باہر سے نہیں آتی۔ جب کوئی بغاوت ہوتی ہے وہ باہر سے نہیں ہوتی، یا کوئی دوسرے ملک سے یا نہیں ہوتی، بغاوت اپنوں سے ہی ہوتی ہے،
اپنے ہی گھرانوں سے ہماری مخالفت بھی کی جاتی ہے. چرچ سے ہی ہر ایک چیز ہو جاتی ہے, کیونکہ چرچ ایک کیا ہے, ایک مقدس مجمع ہے, اور ادھر سے ہی ابلیس لیتا ہے اور لوگوں کو کیا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. ایک آپ ایک دوسرے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم کلام کے مطابق چلیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے تم اسے کمال خوشی کی بات سمجھنا. ہلیلویا. کیونکہ تمہارا ایمان آزمائش کو صبر پیدا کرتا ہے. اب آزمائش ہے جو ہماری زندگی میں کیا پیدا کرتی ہے, صبر. خدا ہمارا صبر دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا دیکھ رہا ہوتا ہے, صبر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جی اپنا صبر کو پورا کام, صبر کو پورا کام, خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے صبر کو پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے, کسی بات کی کمی نہ رہے. اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. میں نے جب سے اپنی خدمت کو شروع کیا ہے دکھ تکلیف آزمائش کاٹ کر میں یہاں تک آیا, اور ابھی بھی بہت سارے چیلنج ہے میری لائف میں, زندگی میں, اور یہ جب تک میری زندگی ہے یہ تب تک رہیں گے, تب تک رہیں گے. لیکن ایک چیز ہے, میں نے جیسے آپ کو پوچھا آپ کو خادم اگر میں اچھا لگتا ٹھیک لگتا تو پھر پہلے تو مجھے خدا کا ساتھ چاہیے, پھر آپ کا ساتھ چاہیے. ہلیلویا. پھر مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, کیونکہ ہم سب مل کر خدا کی بادشاہی اس زمین پر بڑھانے کا سبب بنے, اور پلیز ہی بادشاہی کو تباہ کرنے کا سبب کرے. ہلیلویا. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کے روزوں کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ ہم مضبوط رہیں. ہم کیا رہیں, مضبوط رہیں, اور ہم سب یک دل رہے, ہم ابتدائی کلیسیا کی طرح کام کر سکیں اور روح القدس کے ساتھ پیار رہے. ہلیلویا. پر ایک اور ہستی کو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے جن کو آزمایا گیا, پیدائش کی کتاب نکالے. اور 22 باب جی پہلی ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اب کیا کیا, ابراہیم کو آزمایا. ابراہیم کو کیا آزمایا. ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل آیا ہے, ٹھیک ہے, اس زمین تک بھی پہنچ گیا ہے. لیکن پھر بھی خدا اسے کیا کر رہا ہے, اس کو آزما رہا ہے. اور کیوں آزما رہا ہے, اور دیکھیں کیسی چیز سے آزما رہا ہے, یہ بھی ہم دیکھیں گے. جی ذرا. اور اس نے کہا اے ابراہیم, اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا, اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوگندی قربانی کے طور پر چڑھا. اب غور سے سنیں, خدا ابراہیم کو کہہ نہیں رہا, حکم کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے, حکم کر رہا ہے, اور اسے اس چیز کے لیے کہہ رہا ہے تو اٹھ اور اپنے بیٹے اسحاق کو لے جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے, اور اسے اموریا کے پہاڑوں میں جا, ادھر جا, میں تجھے ایک پہاڑ بتاؤں گا, اور ادھر جا کر اس کی کیا کر, قربانی کر. کیا کر. آج میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر ایماندار ہے نا پھر قربانی بھی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اور خدا پھر قربانی کو کیا کرتا ہے, ہماری قربانی کو پسند کرتا ہے. اب ابراہیم کی زندگی بڑی اچھے سے چل رہی ہے,
وہ اپنی فیملی کے ساتھ بڑا خوش تھا. اس کے پاس دولت تھی, اس کے پاس نوکر تھے, اس کے پاس ہر چیز تھی جو اس وقت میں ایک اچھے امیر ترین شخص کے پاس ہوتی ہے. وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا تھا, لیکن اچانک سے ہی خدا نے بات کر دی اور کلام کیا اور اظہار کو مان لیا. کس کو مان لیا؟ اظہار کو مان لیا. اس کو کیا کر قربان کر. اب بہت ہی ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے ایک ماں کے لیے, ایک باپ کے لیے, اور وہ بھی ایسے ماں باپ جنہوں نے دعائیں کر کے خدا کے آگے جا کے وہ بچہ لیا. اور آپ کو پتا ہے اظہار ہے جو وہ کافی عرصے کے بعد پیدا ہوا. کافی عرصے کے بعد کیا ہوا؟ پیدا ہوا. اور ہم آج اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں, کتنا پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں, ان کی فکر کرتے ہیں, ان کی توجہ کرتے ہیں, ان کا پیچھا کرتے ہیں. اور ابراہیم کے بارے میں بھی لکھا ہے وہ اس سے کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا. لیکن جب خدا نے اسے اس چیز کا حکم دیا تو میرے عزیزو اس نے اپنے 2 نوکر لیے. کیا لیے؟ 2 نوکر لیے. صبح سویرے اٹھا, ٹھیک ہے, لکڑیاں لی اور 2 گدھے لیے اور اسحاق کو لے کر اموریہ کی طرف چل پڑا. اور اموریہ کوئی نزدیک نہیں تھا, وہ 3 دن کی مسافت تھی. کتنے دن کی؟ 3 دن کی مسافت تھی. لیکن وہ جب چل پڑا, جب گیا, نہ اپنی بیوی کو بتایا, نہ اس بچے کو بتایا, نہ قبیلے میں سے کسی کو بتایا بھائی میں اس کی قربانی کرنے جا رہا ہوں, میں اس کی قربانی کرنے جا رہا ہوں. نہ اس نے رویا پیٹا, خداوند تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, یہاں سے کچھ دکھ کیا, کوئی دکھ نہیں اس نے کیا. لیکن اس نے حکم کو کیا کیا؟ مانا. اس نے کیا کیا؟ حکم کو مانا. اور کیا ابراہیم نے کیا؟ چل پڑا. اور جب میرے عزیزوں 3 دن جب وہ چل رہا ہوگا, اسحاق کو دیکھ رہا ہوگا, اس کو یہ پتا ہوگا یہ جب ہم ادھر پہنچنا ہے تو اسحاق اس کے بعد میرے ساتھ واپس نہیں آنا. لیکن پھر بھی وہ صبر کرتے ہوئے چلتا گیا. اور خدا نے اسے بولا تو نے میرے اب حکم مان لیا, تو نے یہ چل لیا, چل 1 دن کی مسافت کر لیا تو رک جا. خدا نے اس کو چلنے دیا, خدا اس کو جانے دیا. آج اگر ہماری زندگی میں, ہمارے لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسا آ جائے تو میں 100% کہتا ہوں اس میں سے 100 ہزاروں میں سے شاید 1 بندہ نکلے گا جو اس ٹیسٹ کو پورا کرے گا. وہ بھی چھاتی پیٹ کے روئیں گے, اے خداوند تو دیتا ہے, تو پھر مانگ رہے تھے دیتا ہی کیوں؟ ابراہیم نے یہ نہیں بولا, ابراہیم نے یہ نہیں بولا. ابراہیم اپنے خدا کا حکم مانتا تھا, ابراہیم اپنے خدا کے ساتھ چلتا تھا. ابراہیم جو خدا اس کا کہتا تھا وہ کرتا تھا. پھر بھی خدا نے اسے آزمایا, پھر بھی خدا نے اسے اس چیز کے لیے بولا کیونکہ یہ کیا کرتا ہے, کیونکہ ابراہیم کی محبت تھی جو وہ اسحاق کے ساتھ بہت زیادہ تھی. اور خدا ہمیشہ اس چیز سے جیلس کرتا ہے. اگر ہم خدا سے زیادہ کسی کو محبت کرتے ہیں یا اس سے زیادہ وقت بتاتے ہیں, اور خدا اس چیز سے جیلس کرتا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے پہلی محبت ہے جو مجھے ملے. ہاللیلویا. اپنے لوگوں کو دیکھتا, جانچتا, پہچانتا ہے تاکہ اس کی بڑی قدرت ظاہر ہو. اور اب جب ہم آگے جب دیکھتے ہیں کہ 7 آیات ذرا پڑھیں, تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا, اے باپ. اس نے جواب دیا, کیا میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا, دیکھ آگ
लकड़ियाँ तो हैं, पर शौक की कुर्बानी के लिए बड़ा कहाँ है। अब अब्राहम देख आपकी लकड़ियां तो है लेकिन शौक की कुर्बानी के लिए बड़ा कहाँ है। वो पे होता किया लेकिन फिर भी बड़ी दलेरी से बड़ी हिम्मत से उसने अपने बेटे को जवाब दिया। जी जी जी। अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते शौक की कुर्बानी के लिए बड़ा मुहैया कर लेगा। खुदा आप ही अपने वास्ते शौक की कुर्बानी के लिए बड़ा मुहैया कर देगा, मुहैया कर लेगा। हालेलुया। जी आगे। सो दोनों आगे चलते गए हाँ जी। और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। उसको कुर्बान गाह की लकड़ियों के ऊपर रखा। तैयारी शुरू हो गई। अपने 3 दिन की मुसाफरत भी खत्म हो गई है। अब कुर्बानी की तैयारी शुरू हो गई है। मज़बा भी बन गया है, लकड़ियाँ भी रख दी गई हैं और अपने बेटे की इसहाक उसके ऊपर रख दिया है। जी आगे। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने बेटे को सवा करे। और इब्राहिम ने हाथ भी चुक लिया ताकि अपने बेटे को कुर्बान करते जिंदा खुदा के लिए, उसके हुक्म को मानने के लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे। जी आगे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ऐ अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। किसने पुकारा? खुदा के फरिश्ता फरिश्ते ने क्या पुकारा? ऐ अब्राहम, ऐ अब्राहम। तो अब्राहम ने क्या बोला? मैं हाजिर हूँ। जी जी। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर न चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है। अब गौर से सुने, क्योंकि मैं अब जान गया कि खुदा से डरता है, खुदा से डरता है। डरता है मतलब वो खुदा आपको तब तक देखता रहता है जब तक आपकी जान निकलना चाहे। और इसीलिए मेरे अजीजों, हम जब इब्तिदाई कलीसिया में देखते हैं क्या उनके साथ, आप मुझे ये बताएं शिष्यों के साथ क्या हुआ? किसी की गर्दन काट दी गई, किसी की खलड़ी उतार दी गई, किसी के लिए कुछ कर दिया गया। वो खिदमत गुजार थे ना। आज के खिदमत गुजार लोग थे, वो कहते थे यकीन करे अफलूस रसूल वो हैमों में रहता था। कहाँ रहता था? हैमों में रहता था। कोई उसमें घमंड नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अब आजमाइश वो हमें मजबूत करने के लिए आती है। और आजमाइश इब्राहिम की जिंदगी में भी आई, उसको भी खुदा ने आजमाया। और मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं आजमाया, जब वो आजमाया गया, जब ये सारे प्रोसेस से वो गुजर गया, तो फिर हम आगे जब हम देखते हैं तो जी 15 आयत से जरा पढ़े जरा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया, क्योंकि तूने ये काम किया। उसने क्या किया था? हुक्म माना था। क्या किया था? क्योंकि तूने ये काम किया। जी जी जी। कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेक ना रखा। अपने बेटे को भी जो एक लौता है दरेक ना रखा। किसके लिए? खुदा के लिए। किसके लिए? खुदा के लिए। जी जी। इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। अब गौर सुने, खुदा क्या फरमा रहा है इब्राहिम के बारे में, जिसके लिए हम दुआ करते हैं खुदा हमें इब्राहिम, इसहाक, याकूब की बरकतें दे, क्योंकि उसने अपने एक लौते बेटे को खुदावंद को देने से दरेक ना किया। और खुदावंद कहता है इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझे बरकत पर क्या दूंगा? बरकत मतलब कसरत जारी कर दूंगा तेरी जिंदगी में। इब्राहिम कसरत जारी होगी। किस चीज
कमी ना तेरे पास होगी, और जब तक तू जमीन पर रहेगा तुझ पर कोई गालिब नहीं आ सकेगा। तो हमेशा शहंशाहों की तरह, बादशाहों के बेटों की तरह जिंदगी बिताएगा, क्योंकि मैं यहोवा पाक हूं। मैंने फरमा दिया और जो मैंने मेरे मुंह से निकाल दिया वो बात वजूद में आ जाती है, क्योंकि इब्राहिम मैंने तुझे आजमा लिया है। आज मेरे अजीजों हम बरकत तो चाहते हैं, आज हम मेरे अजीजों हम बड़ी कोशिश तो करते हैं बढ़ने की, हम दुआएं तो करते हैं, रोजे तो रखते हैं, लेकिन जब हम आजमाए जाते हैं तो फिर गिर जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। लेकिन खुदा ने आजमाइश के बाद और बरकत इब्राहिम के ऊपर कर हालेलुया क्या कर दी, और बरकतें इब्राहिम के लिए खोल दी। जी आगे और तेरी नस्ल, और आगे पहले इब्राहिम के लिए बरकत दी, आगे उसकी नस्लों के लिए भी बरकत देगी। जी और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारों की रेत की मानिंद काट दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। अपने दुश्मनों के फाटक की क्या होगी? भाई तेरी औलाद है ना, जो उनके दुश्मन होंगे उनके फाटक है, जो उनकी क्या हो जाएगी? मालिक हो जाएगी। हालेलुया खुदा बरकत देता है मेरे अजीजों। आज ठीक है, जो भी कंडीशन है, जो भी मौका है आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, जो कुछ भी चल रहा है, कुछ हो या ना हो, मैं अमीर हूँ या ना, मैं गरीब हूँ, गरीब रहकर भी खुदा की खिदमत सच्चाई से करूँगा, और अमीर रहकर भी खुदा की खिदमत सच्चाई से करूँगा। आप अगर बीमार हो तो फिर भी खुदा की खिदमत सही से करूँगा, अगर चंगा हो तो फिर भी मैं खुदा की खिदमत सच्चाई से करूँगा, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है तो अपने माँ बाप बहन भाई से ज्यादा, सबसे ज्यादा खुदा कहता है कि मुझे मोहब्बत कर। और खुदा ने जो सबसे ज्यादा इज्जत दी है वो अपने कलाम को दी है, और जब हम उसके कलाम को मानते हैं, पूरा करते हैं, तो फिर उसके कलाम के मानने से अगर दुख कोई आजमाइश हम आती है तो हम उसको हंसते हंसते सहेंगे, क्योंकि ये बदन है ही मसीह का। अगर मसीह ने दुख उठाए तो हमें दुख उठाते हुए क्या फर्क पड़ता है? अगर उसके शिगिर्दों ने कोड़े उठाए तो फिर हमें दुख के कोड़े खाने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमें खुश और ये कमाल की बात मेरे अजीजों समझनी चाहिए, क्योंकि खुदा की खातिर हमें दुख उठाने पड़ रहे हैं, हमें तकलीफ उठानी पड़ रही है, हमें इस बीमारी से गुजरना पड़ रहा है, हमें इस गुर्बत से गुजरना पड़ रहा है। यीशु तू जैसा रखेगा हम हाजिर हैं। हालेलुया। तो फिर आपको यीशु छोड़ेगा, फिर यीशु आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस वक्त ना हमारे चर्च की जो प्रॉपर्टी है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आप सब मिल के दुआ भी इस चीज के लिए करें, क्योंकि बहुत मुश्किलात में हैं, बहुत ही मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रेशर है हम सब पर, और हम चाहते हैं हम उसको हासिल करें लेकिन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास्टर के पास पैसे नहीं है जो जिसको मैं खरीद सकूं, सीधी सी बात है। लेकिन मेरा जो जिंदा खुदा पाक है, अगर वो देता है, मैं क्लियरली आपको, मैं आप पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता किसी पर, ना कोई भी अपने घर में कोई फसाद या कुछ भी ऐसे डाल के पैसा हमें दे, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे पैसे, क्योंकि मैं शुरू से ही खुदा पर तवक्कुल रखता हूँ और आज भी खुदा पर तवक्कुल रखता हूँ। मुझे सिर्फ आपके प्यार की, आपकी दुआओं की, आपके साथ की जरूरत है। और फिर देखिए आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हम खुदा के नाम से कैसे बता पाते जाते और अपनी इसको गिराते जाते और कुदरतों से खुदा अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। मैं चाहता हूँ मेरी लोग, मेरी कलीसिया, इनके दिल में से कभी भी ऐसा ना आए कि हम ऐसे कलाम को
कैसे जाते हैं इधर से कहीं जहाँ फेवर की जाती है, जहाँ दूसरों के लिए प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, हम सिर्फ प्रोटोकॉल इधर देंगे तो अपने यीशु नासरी को देंगे, क्योंकि वो ही इज्जत और तमजीद और ख्वाहिश के लायक है। अगर हमें खुदा ने कुछ इज्जत दी है, हमें खुदा ने कुछ ये मकाम दिया है, तो मैं समझता हूँ कि उसका रहम और उसका तर्स है। किस लायक थे हम? किसी कार्य के नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। अब खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु के वसीला से उसने आपकी और मेरी वैल्यू बना दी, और ये वैल्यू जिसने बनाई है और उन्हें भी इस्तेमाल में। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आप लोगों को बोलूँगा, ये जो हफ्ता स्टार्ट होने को है, आप दुआओं में फास्टिंग में ठहरे, ताकि श्लोक पर खुदा का खास फजल हो, रहम हो। मेरे लिए दुआ करें ताकि खुदा मुझे और ज़्यादा मजबूत करे, और मैं इस सच्चाई के कलाम को और खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को सिर्फ मुल्क पाकिस्तान तक नहीं, दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाऊँ। हालेलुया। तो खुदा की तारीफ होगी। किसकी तारीफ होगी? खुदा की होगी। और हम सब मिलकर, ये तो जमीन की कुछ मुश्किलात है, लेकिन जब इन मुश्किलात से परेशानी से गुजरेंगे, फिर जब हम आसमान पर जब होंगे ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई बहन होएगा, ना कोई भरा होएगा, ना कोई बीवी होएगी, ना कोई बंदा होएगा, सब फरिश्तों की मालिक होंगे। हालेलुया। और उधर सुकून से घूमे फिरेंगे और अपने यहोवा पाक खुदा के यीशु के पास रहेंगे। हालेलुया। पौलुस रसूल फरमाता है कलाम मुकद्दस में, कहता है दिल तो चाहता है इस जहां से कूच करूं और मसीह के पास जा बसूं। वो इस जहां को, इस दुनिया को इतना लाइक नहीं करता है जितना वो खुदावन को और आसमान की चीजों को लाइक करता था। आप देखें किस चीजों को आप पसंद कर रहे हैं, इस जमीन की या आसमान की। और खुदा बड़ा कुदरत वाला है, जोर वाला है, और वो आप लोगों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और खुदा की बरकत, उसकी कुदरत आप पर ठहरेगी। बस अड़े रहे, खड़े रहे। कुछ भी हालात है, कोई भी चीज है, आपके ईमान को कमजोर करने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बंद कर दिया।